الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام يا الله يا الله يا الله يا الله قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا لطيف يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وأجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين
في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين. وافتح علينا فتوح العارفين وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم. واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وشهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عظيم يا الله وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنشر منك يا كريم يا الله. طاسين ميم يا الله يا عملتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سهل الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. مريد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل السحاب
وباب النصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وحاسد معاند يا الله ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام إذ العشرون من رمضان ولد فبادر بالتلاوة والقيام وليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام سفي الكاش واشرب من حمى ليلة القدر التي فيها سلامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ولا تقنع بأقداح صغار وساقي القام هو رب الأنام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ففيها الروح والأملاك تنزل بإذن الله والأمر النظامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ولحظة منها تغني وتحيي فؤاد الصب يروى كل عظام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام هنيئا للذي قد قام فيها وشاهد شمسها بدر التمام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام شرب منها هنيئا له مريئا ولم يروى وساقي القام سامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام تعرت في ليالي العشر تهضى بفضل الله في دار السلام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ولا تيأس فساقي القام باقي وكم لله نفحات عظامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام وصلى الله ربي كل حين على الشافع لنا يوم الزحام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران ويدي أعد لي يا رمضان حديث الحبائب يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران وما حال منهم يا رمضان عن العين غائب يا رمضان ودع ودع يا رمضان عود علينا بالغفران جميل المحيا جعيد أم ذوائب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان أذينا بوصله يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران وطاب اتصالي يا رمضان بأهله ونهله يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان لف شمله بشمله يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران أنا سترك الهم يا رمضان وواصل سروري يا رمضان ودع يا
ولي ربي يعلم يا رمضان بخافي أموري يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران أرى اللوم عندي يا رمضان خطأ غير صائب يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ومن في النبيين يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران أبو القاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد تبجه يا رمضان يا رمضان عود علينا بالغفران ففي كل وزنه يا رمضان ففزنة أرجه يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران ببركته ربي يا رمضان يجاوز ويسمع يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران إذا عيت علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران مودع يا رمضان عود علينا بالغفران مودع يا رمضان عود علينا بالغفران راح رمضان يا كريم beda. Anjing samping anak kami ini. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن حسن بن طاهر، ونوينا مثل ما نوى جميع المتقدمين في هذا المسجد، ثم إلى أرواحهم وأرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني. أما بعد، ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها
وزينتها وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل وإن من يأخذه بغير حقه كمن يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا والنساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر حب الدنيا رأس كل خطيئة وحبك شيء يعمي ويصم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يضل أحدكم يحمي سقيمه إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. Dan daripada kalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, bersabda, Inna mimma akhafu alaikum ma yuftah alaikum min zuhratid dunya wa zinatiha. Adalah apa-apa yang aku takutkan atas kalian, kata baginda Nabi Muhammad SAW, adalah dibukakan untuk kalian keelokan dan keindahan dunia serta hiasan-hiasan dunia. Wa inna hadzal mal khadirun hulu. Dan ini harta-harta ini adalah hijau-hijau yang manis, kata Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan rampasan perang waktu itu. Ini ada di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan bahwasanya Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala, berkata, saya meminta kepada Rasul SAW, fa'atani, maka Rasul SAW memberikan kepadaku. Setiap saya minta diberi, saya minta diberi, sampai akhirnya Rasul SAW mengatakan hadis yang seperti ini. Karena ketika seseorang itu dibukakan pintu dunia dengan keelokannya, ini kita ini masih belum dibukakan pintu dunia sama Allah, belum dilihatkan dunia itu kayak apa. Sementara ini kita melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW melihat seorang perempuan tua dengan memakai perhiasan yang sangat banyak. Kalungnya banyak, antingnya banyak, hiasannya banyak, sedangkan dia dalam keadaan sudah membungkuk, gak kuat. Rasulullah SAW menanyakan, ya Jibril, ma hadhi? Ini apa ya wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hiya dunya. Ini adalah dunia. Yang setiap waktu akan menampakkan keindahannya. Lalu kemudian itu yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadzal mal, dan ini harta-harta ini, ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan rampasan perang luar biasa banyaknya.
Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan rampasan perang itu sudah dibagi-bagi untuk maslahat, untuk perbaikan, untuk orang miskin, untuk ini, untuk itu, untuk ahlul bait, untuk itu sudah dibagi. Khumusnya sekian dibagi 5 berarti. Nanti termasuk nanti ada permasalahan fikih termasuk khumusul khumus. 1/5 daripada 1/5 itu adalah untuk ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Dan itu ada fatwa sekitar 17 ulama bahkan lebih yang memfatwakan bahwasannya ahlul bait jika dulu nggak perlu dikasih zakat karena mereka dzurriyyah ya, ahlul bait Nabi Bani Hashim, Bani Muthalib itu nggak perlu dikasih zakat. Tapi itu dulu karena ada khumusul khumus menurut para ulama tersebut. Kalau sekarang ya nggak masalah karena khumusul khumus sudah tidak ada. Begitu juga dulu para ulama itu ya ulama, para ghazi atau perang, orang yang menghadiri peperangan itu dapat daripada itu juga. Sehingga orang yang beperangan, tentaranya zaman dulu itu, zaman ketika ada ghanimah itu, atau ada rampasan perang, fei juga, ya jizyah yang diambil daripada orang-orang kafir, bayar pajaknya, ya. Itu semuanya diambil oleh daulah, ya, oleh pemerintah waktu itu, yaitu oleh pejabat khalifah Amir Mukmininnya, ya. Lalu kemudian disebarkan. Ulama nggak boleh kerja. Syughulnya ulama cuma baca kitab, ngajar, dakwah, selesai. Tentara dikasih duit daripada itu. Dan antum tahu, setiap orangnya itu bisa terkadang sampainya dapat miliaran. Saking kayanya. Dikasih ini, dikasih itu. Antum tahu daerah yang paling kaya di Indonesia dulu di mana? Aceh. Karena waktu itu Aceh memiliki kaitannya dengan Daulah Utsmaniyah, Daulah Ottoman. Jadi terus dapat, ngalir terus. Sampai ketika itu dalam sejarah ini, itu Aceh nggak bisa berangkat haji, dikarenakan larangan dari pemerintahan Belanda. Yang ngatur semua, yang ngurus semua siapa? Dinasti Ottoman, Daulah Ottoman. Makanya kalau antum ke Aceh itu, ya nanti antum melihat banyak itu prasasti nisan-nisan. Yang nisan-nisannya itu seperti nisan-nisan Ottoman. Jadi seperti itu. Lah itu daripada apa? Daripada ghanimah, rampasan perang. Nah, termasuk juga dzurriyyah Rasulullah SAW waktu itu dapatnya 1/5 dan 1/5 itu sudah banyak. Jadi mereka tidak perlu menerima zakat lagi. Namun karena sudah diangkat itu, khumusul khumus sudah tidak ada lagi, maka apabila ingin memberikan zakat kepada Bani Hashim, Bani Muthalib dan dzurriyyah keturunan mereka berdua, maka hendaknya ya, lebih baiknya adalah kita ngomongkan bahwasanya ini uang adalah uang zakat. Kalau mungkin dia masih iffah, yaitu menjaga, saya nggak mau makan uang zakat, mungkin dia menolak. Tapi ada juga yang memang membutuhkan. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian termasuk daripada ketika Rasulullah SAW mendapatkan rampasan perang itu, kalau rampasan perang itu luar biasa loh, luar biasa. Itu Sayyidina Abbas ngelihat seperti itu. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib melihat seperti itu banyaknya. Kata Rasulullah SAW, mau wahai paman? Kata, iya ya Rasulullah, ya ambil. Berapa ya Rasulullah? Ambil semampumu. Ambil banyak, ditaruh, wah sampai banyak sampai nggak bisa ngangkat. Ya Rasulullah, boleh nggak saya manggil Abdullah anaknya? Nggak, kamu ambil sendiri. Kalau saya panggil fulan disebut. Hatta budaknya, walaupun budaknya disebut. Kata Rasulullah SAW, ente yang mau, ente yang ambil, ente yang bawa. Engkau yang bawa.
Sampai Abbas itu sampai tidak bisa jalan. Saking banyak yang dibawa oleh. Lah itu yang dibawa itu uang emas dan lain sebagainya. Saking banyaknya. Nah, oleh karena itu, ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, begitu juga kita ambil pelajarannya. Ya. Wa inna hadal mal, dan ini harta-harta ini kata Rasulullah SAW khadirun hulu. Ya, manis, ijo-ijo manis. Ya, zaman saya ini ijo-ijo mulus ya. Pemerek dolar. Wa ni'ma sahibul muslim, dan sebaik-baik orang muslim adalah orang liman a'ta, yang ketika dia dapat dia juga tidak lupa memberikan kepada para miskin, orang-orang yatim, ibnu sabil, orang-orang musafir ya. Kasih. Wa inna man ya'khud bi ghairi haqqi, barang siapa yang mengambil selain haknya adalah kaman ya'kul wa la yashba', adalah orang yang dia seperti makan tapi enggak kenyang-kenyang. Ya, salah satunya adalah yang tidak kenyang itu bumi dari air hujan, itu enggak pernah kenyang. Begitu juga manusia daripada dunia. Kalau sudah cinta dunia, gak bakal kenyang. Antum lihat yang korupsi itu. Ada orang dodol pentol korupsi. Sing mangan pentol korupsi ya. Itu yang sering saya sampaikan. Sing mangan pentol korupsi, akeh. Untuk piro? 10 apa 8? 8 wae wis. Tukang becak korupsi, sing korupsi sing numpak. Rene begitu numpak dikei duit, ya Allah. Ngerti ngono nyang-nyangan ngarep. Begitu sampai tempatnya dikasih 10.000, 20.000 mungkin, padahal harusnya lebih. Wah, kata wa yakunu alaihi syahidan yaumil qiyamah, dan dia akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Wa inna dunya halwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis, ijo-ijo yang manis ya. Wa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifikum fiha, Allah subhanahu wa ta'ala ini telah menjadikan kalian itu khalifah di muka bumi ini ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kan dijadikan khalifah. Nabi Adam diturunkan untuk menjadikan khalifah. Sebagai apa? Sebagai yang ngatur peninggalan ini loh dunia. Mau diapakan? Antum mau berbuat baik dengan dunia, ya berbuat baiklah. Antum mau berbuat buruk, berburuklah. Kerusakan dunia ujung-ujungnya di kerusakan dan kebaikan dunia daripada perlakuan kita. Ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ini dunia ini sekarang nih. Fanadhirun kaifa ta'lamun, Allah memberikan lalu Allah pandang. Lihat sama Allah. Apa ini yang dilakukan? Kita diberi apapun, kita diberi kekayaan, kita diberi kenikmat, kita diberi apa itu, terus kita ditinggal sama Allah gitu ya. Seperti kita diberi upah selesai sama Allah sudah. Enggak. Ditunggu sama Allah. Diberi tambah pelit apa diberi tambah baik? Itu. Fattakud dunya wan nisa. Nah, ini kemudian dua ini. Apa itu? Dua fitnah ini yang luar biasa. Fitnahnya dunia, hati-hatilah dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Antum semua yang hadir tak doakan ya Rob malam 21 Ramadan sampai sugihno ya Allah. Amin. Tapi pertanyaannya satu, nanti kalau sudah kaya bisa enggak hadir kayak gini? Itu pertanyaan nih. Bisa enggak hadir kayak gini? Kalau sudah kaya hadir majelis bisa enggak? Hah? Loh, nek aku sing ngekeki sugih tak sugihno kabeh rek, tapi yang ngasih kaya bukan saya. Allah yang ngasih, Allah lebih tahu. Tapi yang jadi pertanyaan itu bisa enggak hadir? Jangan seperti satu orang dikasih kekayaan lalu kemudian
syariat hilang. Ya. Seperti sahabat itu Tha'labah ya. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, du'uli, ya Rasulullah doakan saya supaya kaya." Kata Rasulullah SAW, "Qalilun yakfi khairun min katsirin yudrik." Sedikit tapi cukup buat kamu lebih baik daripada banyak tapi bikin kamu lupa, bikin kamu kelewatan batas. Is gak sanggup, ya Rasulullah doakan pokoknya ya Rasulullah. Dikatakan Rasulullah SAW, "Qalilun yakfi khairun min katsirin yudrik." Sedikit tapi cukup buat kamu itu lebih baik daripada banyak tapi bikin jadi masalah. Gak sanggup dia miskin terus, ya Rasulullah doakan saya kaya. Kan doanya Rasulullah gobul ini. Doakan. Saking didoakannya luar biasa sampai ya Tha'labah itu berjalan ngelihat satu ekor kambing dibeli plek, habis itu dibawa. Gak taunya kambingnya bunting, punya hamil. Dibawa anak-anak beranak pinak yang asalnya Tha'labah itu sholat 5 waktu ada di masjid bersama Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Gak bisa sholat kecuali 1, 2, 3 waktu. Sholat yang lainnya sholat tetap, bukan gak sholat. Kambingnya tambah akeh akhirnya pindah ke Madinah. Gak bisa mengingu kambing segitu banyaknya, melihara kambing segitu banyaknya di kota Madinah. Keluar dari kota Madinah. Akhirnya 5 waktu ditinggal. Tidak bisa 5 waktu sholat dengan baginda Nabi Muhammad. Tapi tetap sholat, bukan gak sholat. Akhirnya cuma sholat Jumat saja. Sampai akhirnya gak mampu ngurusi kambing. Ya, ngurusi kambing gak mampu sholat Berapa banyak orang yang akhirnya buka toko. Wah sukses. Akhirnya dia ketinggalan sholat terus. Bahkan kadang-kadang sholatnya mepet. Antara waktu duhur ke asar dipepet-pepet noise. Yang sekiranya duduk plak duhur, mari assalamualaikum warahmatullahi langsung asari. Fitnah. Ya belum, kita mungkin gak ngalami itu, tapi naudzubillah jangan sampai ngalami. Ini Tha'labah. Sampai akhirnya itu merasa semuanya jeripayahnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat, kalau gak salah Bilal dan Mus'ab bin Umair, diperintahkan untuk mengambil zakat, memberitahu Tha'labah. Gak taunya apa? Gak taunya sama Tha'labah dibilang, "Oh gak mungkin, gak bisa, ini itu sakit way alasannya." Datang, gak taunya Tha'labah dikasih tahu, "Beneran loh itu Rasulullah SAW yang nyuruh." "Hah? Bener Rasulullah?" "Iya." Akhirnya datang, bawa kambingnya, bawa anunya. "Ya Rasulullah, ini zakat saya," tapi sudah terlanjur ditolak sama Rasulullah. Ditolak sama Rasulullah SAW. Ya Allah, bingung dia. Sampai zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, datang lagi Tha'labah, dipikir wafat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar mau nerima. Ternyata Sayyidina Abu Bakar juga, kalau Rasulullah aja gak nerima apalagi saya, gak berani saya. Ditolak. Ngeri loh rek, perjanjian sama Allah ini. Kita ini, saya pribadi paling seneng ngajarkan wis husnudzon, wis ta'awun mau jawab ya Allah, KI dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ya kita, ya Rob saya minta ya Rob supaya nanti setelah dapat saya bisa sedekah. Tapi enggak sedekah itu ngeri. Bujuk itu sama Allah. Sampai ceritanya 3 orang itu ya. Si buta, si bisu dan si pincang. Masing-masing punya permintaan. Yang satu si buta akhirnya minta ada malaikat menjelma, kemudian minta didoakan supaya bisa melihat. Yang satu supaya bisa berbicara, yang satu bisa jalan. Dia berjanji kalau saya bisa melihat ini maka saya akan sedekah, ini sedekah. Ternyata semuanya setelah sehat walafiat gak ada yang sedekah. Semua setelah sehat walafiat gak ada yang berinfak. Balik lagi malaikat, yang buta dijadikan buta, hartanya dihabiskan. Yang bisu dijadikan bisu, hartanya dihabiskan. Yang pincang dijadikan pincang, hartanya dihabiskan. Selesai. Ya mudah-mudahan hajat-hajatnya antum dikabulkan Allah. Ya itu aja. Dan kita mudah-mudahan tidak terfitnah dengan dunia. Dan dijadikan dunia itu tangan, tidak di hati. Seperti Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai mengatakan ini semua hartanya itu banyak itu. Ini semuanya kalau terbakar
rambut saja tergerak enggak. Oh kenapa? Karena dunia enggak sampai hatinya, cuma di tangannya. Ya, fitnah yang lebih fattaku, hati-hati kata Rasulullah SAW, ad-dunya wan nisa, dunia dan perempuan. Hati-hati. Wong wedok, hati-hati. Ya. Pemenek zaman saiki zaman canggih ya. Wis ta rek. Nek ana bojone wong curhat, aja mbok reken. Ya. Wis percaya nek mbok reken dadi masalah. Wah, aneh-aneh, dicutik, ngomong blak, tak suwe celuk-celukan Abi Umi. Repot. Wis hati-hati ya. Bukan kapasitas kita untuk kalau curhat wong manu, kalau tanya saya sendiri wedi terus terang wae. Kalau tanya saya jawab selesai hilang. Tapi ada gelagat blokir. Sing kendel ngono lho. Ya. Kendele mek sapa? Sing kendel jangan kendel maksiat. Yang berani, yang tegas dengan syariat. Nah, itu. Perempuan, bahaya perempuan ini. Mending ngelawan setan daripada ngelawan wong wedok. Loh temenan, ini sudah jelas Allah yang mengatakan. Begitu menjelaskan tentang setan, apa kata Allah? Inna kaida syaiton kana dha'ifa. Allah mengatakan sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Tapi begitu ngomong wedok, inna kaidakunna azim. Ini begitu membicarakan masalah perempuan, sesungguhnya tipu daya kalian itu besar, dahsyat. Tapi kayak ngono. Ini Al-Qur'an nih. Ngeri. Itu wedok. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel kanatin nisa. Bani Israel yang pertama siapa? Nabi Yusuf. Fitnahnya pertama siapa? Zulaikha. Kelak pertama fitnah itu sudah. Bani Israel itu Yakub itu Israel. Anak-anaknya itu namanya Bani Israel. Yang diceritakan itu bukan ceritanya Nabi Yusuf dibuang, tapi ceritanya Nabi Yusuf ketika dibuang itu mulai apa? Ketemu Zulaikha itu ya duduk wong elek rek ayu. Yang digoda pun makanya hamad bihi wa hamma biha. Masing-masing itu punya keinginan. Nabi Yusuf ya menungso. Masing-masing punya hasrat. Laula an ra'a burhan rabbi. Andaikan tidak melihat burhan, bukti nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Burhan rabbi. Akhirnya apa? Itu fitnah pertama. Pada penjara, ngene, ngono dan lain sebagainya. Itu. Fama taraktu ba'di, kata Rasulullah SAW, tidaklah saya meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah atas seorang lelaki yang lebih berbahaya daripada perempuan. Ada satu kisah itu nyata, kejadian baru-baru ini dan antum tidak tahu. Ini kejadiannya di salah satu orang yang saya kenal. Orangnya itu sampai meninggalkan anak istrinya gara-gara dijanjii sama perempuan untuk disuruh melamar. Wah kenalan nang TikTok nih ya. Iya. Sampai dikirimi duit dan lain sebagainya. Yang dulunya kerja untuk menafkahi keluarganya, saiki kerja untuk menafkahi perempuan satu ini yang belum dinikahi dan belum pernah ketemu. Begitu sampai hancur habis barangnya, perempuan itu didatangi, ditagih mau dilamar gini-gini, perempuan itu ngelihat oh enggak seneng, enggak gelem.
Dia kembali kepada istrinya mengatakan, enggak mas, saya enggak mau sama kamu. Akhirnya apa? Mati gantung diri. Ya apa itu? Fitnah adhar minan nisa ya iki. Na'udzubillah min dzalik. Ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak pernah ditolak oleh Allah. Dan terkutuk apa-apa yang di dalamnya kecuali zikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah. Lu antum enggak usah khawatir, antum mau kaya gampang. Ya insyaallah gampang ya. Lu ya antum mau banyak harta mudah, tinggal antum serahkan kepada Allah, sisanya dengan bumbu ikhtiar, selesai. Allah kasih mudah. Di Al-Qur'an itu disebutkan banyak. Innallaha yabsutu rizqa wa yaqdir. Itu berapa kali di dalam Al-Qur'an. Untuk menunjukkan kalau mau minta rezeki minta sama Allah Ar-Razzaq. Allah dengan bangganya mengatakan innallaha Razzaq dzu quwwatil matin. Allah Razzaq yang memberikan rezeki. Sudah antum minta sama Allah, antum ikhtiar ya, sama tawakal, jasad berikhtiar, hati bertawakal, sugih kon. Jadi sudah Al-Qur'an kok yang ngomong. Yang kita baca, yang kita imani, yang tertulis di situ. Ya. Allah mengatakan inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Lo terus buat apa? Allah pamer inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah rezeki kami ma lahu min nafad yang enggak pernah habis-habis. Allah menunjukkan gitu supaya kita minta sama Allah. Supaya kita ngomong sama Allah, ya Rabb, engkau mengatakan inna hadza rizquna ma lahu min nafad, lalu kemudian masa kita enggak diberi ya Rabb? Diberi. Ya Allah memberikan ya Jawad, ya Karim. Ya. Kemarin doa sudah dikatakan innallaha hayyun karimun yastahi idza min 'abdihi idza rafa'a 'abduhu yadayhi ayyaruddahuma sifra. Allah mulia, ya. Allah maha hidup, maha mulia, malu Allah kalau sampai hambanya mengangkat tangannya lalu kembali dengan tangan kosong. Artinya tidak diijabah. Malu Allah. Sifat gak enak itu sifat isin. Wong isin itu lho reoyol. Toples itu disiapnake dibuka kabeh karena isin gak kepangan itu. Suguhan reoyol itu gara-gara isin gak kepangan. Mulai ngomong ini coba aku tak incipi maulah enak. Isin itu gak enak. Dan Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangannya terus itu malu. Lalu kemudian kita yang lebih parah, kita yang nggak mau ngangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid itu beliau mengatakan setelah doanya salah satunya la taruddannallahumma sifra aidi. Ya Rabb, jangan engkau kembalikan sifra aidi, tangan kosong, jangan. Selain itu juga ya ada yang namanya Allah apa? Ya Rasulullah isfa' fi hajati indallah. Itu ada. Tapi perlu pergerakan, disumet ngono lho rek. Ada mercon, nek ndak disumet, ditelek itu sampai melempem iku mercon enggak bakal muni. Tapi disumet, dimulai. Tinggalan. Dor. Begitu juga itu. Harus ono sumetane titik. Itu. Dikatakan juga kecuali apa zikrullah, zikir kepada Allah mawalah. Habib Ali Al-Habsyi ku ya suki. Habib bin Hasan Al-Attas suki. Dulu ya. Ya kadang-kadang memang repot. Jangankan saya, beliau aja repot kalau bahas masalah dunia. Suatu ketika di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Maulid Anisah itu maulid gede. Saya gak hadir ewonan. Di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wah banyak yang hadir. Ketika itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ceramah bahas tentang dunia. Dunia sekarang ini, dunia begini, dunia begitu, dunia begini. Sampai orang-orang Hadramut itu yang hadir itu sama dunia itu kayak wis tak dunia wis ibadah tok.
Kadang-kadang kita ini salah memahami. Dunia itu enggak masalah selama dunia itu enggak masuk ke dalam hati. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dunia itu enggak masalah. Tapi kalau akan jadi masalah ketika dunia itu sudah ngeresep nang hati. Itu jadi masalah. Tapi enggak ngeresep di hati, masih di tangan enggak masalah. Tapi nek ngeresep nang hati, akhirnya apa? Akhirnya apa-apa dunia. Setelah Habib Ali, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau makfuful basar, enggak melihat. Ceramah masalah dunia juga. Setelah dua orang ini ceramah, akhirnya yang ceramah Imam Habib Hamid bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, kakaknya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Wow, ceramah. Habib Hamid iki nek ceramah apa ibaratnya? Guyon tok. Seneng ngelucu wis ceramah. Ditelok wong-wong iku wis kaya ngene wis sudah nafsu kerja, sing ape macul gak sida macul, sing ape anu wis pokoknya ndak ada greget lagi dalam pekerjaan. Begitu Habib Hamid bin Ahmad Al-Muhdhar ceramah pertamanya ngomong apa? Kalian yang hadir, jangan didengarkan Ali Habsyi wa Ahmad bin Hasan ini katanya. Ali Habsyi wa Ahmad bin Hasan jangan didengarkan. Mereka ngomong jangan dunia. Iki Ali Habsyi omane akeh. Omane akeh, kebone akeh. Iki Ahmad bin Hasan iki kambinge akeh, kene akeh. Kon duwe apa? Ya dhewe, kon duwe apa? Kerja ora. Iki ngene tok mateng kon ya ceramah. Ceramah aku dibatalno kabeh. Siapa mana? Adanya situ. Antum kerja, tapi jangan lupa para solehin itu di tokonya juga membaca Al-Quran. Para solehin di tokonya itu juga sholat. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan sukul mu'min kamusallah. Pasarnya atau tokonya orang muslim mukmin itu seperti musallah sampean. Apa syukur bismillah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak semuanya, yang berkah yang semuanya. Yang rezeki itu menjadi bantuan untuk kita untuk menegakkan syariat, untuk mensukseskan menguatkan Islam. Saiki ngene ya. Palestina saiki perang. Kita berangkat ke sana boleh enggak? Enggak boleh. Yang bisa ke sana apa kita? Uang kita. Nah sekarang giliran kayak ngono, ya apa? Apa kita bisa bantu? Bisa bantu doa beb, kono tazilah wae subuh durung tentu kok. Makanya itu. Ya, mudah-mudahan lah. Ya. Mudah-mudahan antum semuanya diberi rezeki yang berkah, manfaat dunia akhirat. Ya, yang di dunia akhirat nanti enggak dihisap. Oh ini tak doa no sehat, amin ini enggak kok gini. Ya. Kadang-kadang orang itu ya saya ceramah itu tak doakan mudah-mudahan semua yang hadir sehat walafiat, amin. Amin itu separuh rek. Tapi begitu mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan rezeki yang banyak, amin kabeh. Iki bakat sugih loro-loron. Naudzubillah min. Hakada. Ya. Dikatakan cinta dunia itu adalah seluruh daripada pangkal daripada kesalahan. Sebelumnya juga dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir sudah pernah kita sebutkan, jelaskan kapan hari ya. Sampai ceritanya Imam Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus juga. Wa hubbuka syai' dan cintamu kepada sesuatu itu membutakan dan membisukan kamu. Cinta dunia itu yang membutakan dan membisukan. Terkadang gara-gara cinta dunia sampai kita lupa dengan syariat baginda Nabi Muhammad. Mali walid dunia, ada apa saya dengan dunia, kata Rasulullah ini. Mana dunia aku, dan dunia ini seperti aku adalah penunggang kuda ya, yang kemudian saya transit berdiam di bawah suatu pohon untuk berlindung dari panas. Lalu kemudian setelah panasnya hilang saya naik, kemudian saya tinggal. Saya tinggal itu yang namanya pohon tadi. Masa pohon mau digawa, aku tutup rono apa tak anu menek kan enggak kan? Ditinggal. Wah kata dunia antum berangkat.
Antum ini dari alam ruh dimasukkan ke rahim, lalu kemudian keluar masuk di alam dunia. Di alam dunia antum sudah dikasih aplikasi banyak sama Allah. Ini ibaratnya ilmu HP gitu. Keperluan antum sudah disiapkan semuanya oleh Allah. Sudah ditulis 4 bulan di dalam perut itu rezekinya apa saja sudah ditulis. Lalu keluar di sini, ya. Kemudian kita ini tinggal menikmati dengan sedikit ikhtiar karena kita ini memang turun, ya, dari jannah surga ke dunia ini ya memang sudah suruh ikhtiar. Mudah-mudahan hidupnya kita seperti surga gitu aja. Lalu kemudian kita ikhtiar, kita cari rezeki, kita dapatkan ini, itu, ya dinikmati selesai itu dijemput sama malaikat maut. Tapi gak lemari dah kan. Lamaran. Saya pernah diajak lamaran ke Madura, itu lemari, kasur, ranjang kabeh digowo. Gak bisa, kuburanmu gak sek. Kuburan nggak cukup. Yang kita bawa apa? Kain putih kafan. Putih, ono sing kate mlebu kuburan ketik batik ngono. Ada kain putih yang nggak ada warnanya, warna dasar putih. Wong sugih, wong miskin ya siku. Ya. Ada orang kaya masuk kuburan kafane sutra. Ono cape BAS ngono misalnya. Gak ada. Wis mlebu kafan blek. Selesai itu diadati, dikomati, selesai, gak gawa apa-apa. Ya. Gak gawa lemari, gak gawa hasil usaha, gak gawa giro, gak gawa cek, gak gawa ATM, kartu. Udah, selesai. Itu manfaatnya semuanya Allah berikan di dunia. Nah, itu pentingkan juga, jangan sampai akhiratnya ya. Itu. Laukanati dunia, kalau andaikan dunia itu ditimbang di sisi Allah seperti sayapnya nyamuk, ya, orang kafir tidak akan diberikan minuman oleh Allah SWT. Karena masih ada harganya berarti. Tapi nggak ada harganya. Makanya oleh Allah SWT karep-karep diombe, karena nggak dipedulikan oleh Allah SWT. Jika Allah menyukai seorang hamba, mencintai seorang hamba, hamahud dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba tersebut daripada fitnahnya dunia. Sebagaimana yadilu ahadukum yahmi sagimuh. Sebagaimana orang yang berlindung di naungan yang dia itu takut kepanasan dirinya. Lindungi. Mudah-mudahan ya Allah yaj'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Saya lihat ada satu doa luar biasa. Nah, ini cuma cerita tok. Cuma cerita saja. Dulu salah satu doanya Al-Imam Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus. Iku doane mulai awal sampai akhir iku nek dikumpulno sakmene doanya. Banyak. Doanya dari awal sampai akhir itu cuma jaluk rezeki tok. Dengan kalimat yang luar biasa, wa athbit qawaidahu ladai. Ya, sampai ya Rabb, rezeki itu nanti kokohkan rumus-rumus rezeki itu untuk saya. Tadi nek wis ngerti rumusnya lah gampang ngerjakno. Kan gitu ya. Loh, ini doanya Al-Imam Abu Bakar Adni Al-Idrus. Wa athbit qawaidahu ladai. Lalu kemudian salah satunya itu wa ahyini bi tharwati wal mal. Dan hidupkan saya bi tharwah. Tharwah itu kakek duit apa hartawan, wal mal dan harta ngono lah, harta yang banyak. Wa amiduni bi numuwil mal, dan berikan kepada saya itu numuwil mal. Harta itu duit tapi berkembang uangnya itu dengan sendirinya. Luar biasa doanya. Tapi yang doa ada yang doa pendek luar biasa juga, seperti doanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Urwah ya, Ibn al-Ja'ad al-Bariqi. Itu seorang sahabat dikasih duit 1 dinar atau disuruh beli kambing oleh Rasulullah. Gak taunya dapat
2 ekor kambing. Pas pulang, 1 kambingnya tadi dijual, dapat 1 dinar. Balik ke Rasulullah, ya Rasulullah ini duit 1 dinar, ini kambingnya. Lu dapat dari mana? Ya saya tadi diceritakan, saya tadi engkau beri 1 dinar, saya belikan kambing, saya tawar, dapat 2 ekor kambing. Pas saya pulang ada orang, saya tawari kambing, ini kambing 1 dinar, mau ndak? Mau. Ya saya didoakno sampai Rasulullah. Doakan rezeki ini lancar, berkahnya luar biasa. Makanya itu salah satunya dari manfaat daripada sahabat tersebut. Ya Urwah ya. Al-Bariqi, nanti cari apa? Al-Bariqi bin Ja'ad Al-Bariqi. Itu ditulis insyaallah tukunya berkah. Insyaallah tukunya laris. Barang itu nek ditulis, baru tulisnya kayak gini tak misalnya. Tak tulis cuma kayak contoh ini, set ngono ya ditulis ngono. Itu nanti barang itu kalau ditawarkan cepet payu. Dodol sarungnya ana 10 kodi tulis ana ngono kabeh. Nek ndak kriting tangane. Tapi ya itulah. Wa hakadha wallahu taala alam bisawab. Cuman 1 pertanyaan. Cara doa yang khusyuk. Cara doa yang khusyuk. Sekarang gini, kadang-kadang orang itu salah kaprah masalah doa. Itu doa dia itu doanya pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti arti ini. Itu repot. Gak bakal iso khusyuk. Tapi ketika seseorang itu tahu apa yang dia minta, dia pasti khusyuk. Mengetahui apa yang dia minta. Saya ingin wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Tahu artinya kan? Nah, sekarang gini, antum itu punya tugas untuk mengetahui maknanya daripada doa tersebut. Ini doa Qiyamul Lail tadi itu luar biasa loh. Luar biasa itu. Nah sekarang antum dapat PR, apa PR-nya? Antum pahami apa maksud? Paling enggak bukan ngerti per kalimat, tapi ngerti maknanya. Aku njaluk ngene iki misalnya Allahumma ighfir lana, Allahumma seperti misalnya Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masad. Itu artinya apa? Artinya adalah saya sekarang sedang minta ampun sama Allah dengan lafaz seperti itu. Ya Rabb ampunono, selesai. Jadi dengan tahu apa yang kita minta, kita akan lebih khusyuk. Seperti itu. Karena luar biasa loh, doa ini kekuatannya bukan sembarangan doa ini. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, ya, kalau doa itu perbesarlah di dalam doa. Addimu fit thalab, gedekno donga iku. Aja mbok batasi. Kalau perlu antum pengen, kalau perlu ya, antum minta sepeda motor, kalau perlu jangan minta sepeda motor, dealer ya kan kalau. Loh, siapa tahu dikabulkan? Dapat. Hah? Oh iya, akhirnya dealernya buka 24 jam. Repot. Fadol, mungkin ada satu lagi ya, apa-apa lah. Ya, Mali. Bolehkah kita sholat jamaah apa? Seperti sholat duha. Nah, terus yang kedua, bolehkah kita mengikuti gerakan munfarid atau imam tapi kita tidak niat jamaah?
Oh. Sudah. Yang pertama, sholat sunnah itu boleh bila ada yang masru', ada yang disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat Id, istisqa, kemudian sholat khusuf, termasuk tarawih di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tapi ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, tapi bukan berarti kalau berjamaah haram, enggak. Atau kalau berjamaah makruh, enggak. Tapi kapasitasnya sampai mubah saja. Apa itu? Illa li ta'lim, kecuali untuk mengajarkan, seperti sholat duha. Ya. Itu diajarkan supaya, misalnya diajarkan supaya istiqomah dan lain sebagainya. Itu saya pernah melihat pondok pesantren, sholat duhanya barengan. Jangan kan sekolah ya, pondok pesantren ini. Enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Jadi selama itu bukan selama itu sholat sunnah dipakai untuk berjamaah, itu enggak masalah. Lalu kemudian kita munfarid, tapi kita sholatnya enggak niat berjamaah, tapi gantung sama orang itu sujud, kita sujud, enggak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Itu berarti mengkaitkan sholat dia dengan seseorang tanpa niat iktidaan atau imaman ataupun makmuman. Itu nggak boleh. Seperti halnya kalau satu orang ya, misalnya sembahyang jamaah, Allahu Akbar, nggak taunya ada angin ngeses, terus metu titik, waduh batal, metu isi, ndak metu salah, ya siapa bingung gitu ya. Akhirnya dia sholat. Itu haram sholatnya dia. Tetap ngelanjutnya, itu cuma action ya. Action nganu kok mari ngono begitu salam dia berdiri pura-pura keluar gitu. Itu sholat yang dia lakukan tadi itu haram. Kenapa? Talabus bi ibadah fasidah. Dia sudah melakukan pergerakan ibadah dalam keadaan dia tidak memenuhi syarat-syarat ibadahnya. Haram. Begitu juga si makmum tadi itu, kalau misalnya dia itu munfarid mengkaitkan sholat tanpa ada niat iktidaan ini makmuman itu, maka sholatnya dia nggak sah. Diterusno haram. Sholat kok gitu, nanti itu akhirnya tala'ub, namanya itu tala'ub, akhirnya dolen-dolen, main-mainan. Nggak boleh itu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى بعد الحب وآله وصحبه إذا ذاطس صحبي والحمد لله بالبدء والتناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد